हरि नाम का प्याला और हरे कृष्ण का हाला, ऐसे हाला पी पी करके चला चले मत वाला। हरि नाम का प्याला और हरे कृष्ण का हाला, हरि नाम का प्याला प्याला हरे कृष्ण का हाला, ऐसे हाला पी पी करके चला चले मत वाला। हरि नाम का प्याला
चले मन का ज्वाला, हरि नाम का प्याला और हरे कृष्ण का माला, हरि नाम का प्याला प्याला, हरे कृष्ण का माला। ऐसी माला करके चला चले मन वाला, ऐसी माला करके चला चले मन वाला, हरि नाम का प्याला। हरे कृष्ण का जप हो और हरे कृष्ण का माला, हरे कृष्ण का जप हो और हरे कृष्ण का माला। एक जप से हृदय शुद्ध हो निकले मन का ज्वाला, एक जप से हृदय शुद्ध हो निकले मन का ज्वाला, हरि नाम का प्याला और हरे कृष्ण का माला। ऐसी माला एक करके चला चले मन वाला, ऐसी माला एक करके चला चले मन वाला, ऐसी माला एक करके चला चले मन वाला। জনিতা জয় বহু সুন্দর শ্রী রাধে জনিতায় জয় বহু সুন্দর। এখন শ্রী ভাগবত ভগবানের আরতি হবে। আপনারা সকলে দাঁড়িয়ে প্রভু শ্রীদেবী আরতি দর্শন করবেন। সকলে দাঁড়িয়ে পড়ুন। জনিতায় জয় বহু সুন্দর শ্রী রাধে রাধেশ্যাম জনিতায় জয় গৌর শ্রী রাধে। জনিতায় শ্রী রাধেশ্যাম শ্রী রাধে। भगवान की आरती पापियों को से भगवान की पापियों को से भगवान की आरती पापियों
शांति के पावन गुण पापों को मिटाने वाला है, भगवान सुधारने वाला है। यही सुख करनी यही दुख हरनी, यही सुख करनी यही दुख हरनी। श्रीमद् शून्य जिज्ञास की आप लोगों पाप से तारनी। भगवान आप लोगों पाप से तारनी। भगवान आप लोगों पाप से तारनी। ये मधुर बोल जगमंद बोल सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल जगमंद बोल सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल जगमंद बोल सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की गान गे, आप लोगों पाप से तारने। आप लोगों पाप से तारने। बोले भगवत भगवान की कृष्ण कन्हैयालाल की श्रीमती राधा रानी की जय जय श्री राधेश्याम। यशा प्रसाद भगवत प्रसाद यस्य प्रसादं नभति कुतेऽपि स्तवंस्तस्य यशस्वी शन्धं वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्न वैष्णवांश्च श्रीरूपं शङ्खजातं सहगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणं ललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च
वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तन्नमामि हरिप्रिये। नमविन्दावै तुलसीदेवावै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्तवत्तये नमो नमः। ओम नमः भगवते तस्मै जगदेतच्च चिदात्मकं पुरुषयादिबीजय परसया जगद्यं जगद्दं जगीदं स्वयं जोस्माश्च परश्च परस्तत्यं प्रपत्तो स्वयं भुवम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। यशस्यते त्रुटुत्रुटु तटतटममलं टं टटं टं टटं टं टं सं टं संपुटं संतुहितुहि चकितं भूपकं भुवनालयं तैलीयं तैलीयं तु तैलीयं कुकुकुकुकुकुकुकं ककं कं ककं कं धयन्ति विप्रलन्ति वसति कसकुलपातुलचन्द्रभुचूना गौराङ्गे निद्रिमा स्मितमधुरिमा नेत्राञ्चले द्राघिमा वक्षजे गरिमा तथैव तनिमा मग्धगतमन्तिमा शून्यं च प्रतिमा भुवकुटिलिमा बिम्बधरे श्रोणिमा श्रीराधेरिधितस्य जरिमा ध्यानस्तु मे गोचर। গ্রন্থের আরম্ভে করি মঙ্গলাচরণ গুরু বৈষ্ণব ভগবান তিনি স্মরণে হয় বিঘ্ন বিনাশন অনাশে হয় নিজ বাঞ্ছিত পূরণ সর্ব
হইয়াছে না হবে নিতাই গৌরের দাস সবার চরণ বন্দন করি দন্তে তৃণঘাস বল হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে জয় সচি নন্দন জয় গৌর হরি আমার বিষ্ণু প্রিয়ার প্রাণধন শ্রী নদিয়ার বিহারী নিতাই গৌর শিবনাথ প্রেমানন্দে হরি হরি বল। কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ গোপাল নন্দলাল 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 গোবিন্দ গোবিন্দ গোপাল নন্দলাল কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ গোপাল নন্দলাল কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ গোপাল নন্দলাল কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ গোপাল নন্দলাল Gopalananda,
খুব সুন্দর। ভগবান শ্রী গৌর সুন্দর, শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু, তদীয় শ্রী পরিকার বৃন্দ, অখিল কল্যাণ গুণগণ নিলয় পরমানন্দ কন্দ চিন্মূর্তি, অখিল রসামৃত সিন্ধু সার বিগ্রহ, পূর্বা অনুরাগ রসসার সরোবর সমুদ্ভূত পঙ্কজ, পদ্মাবতী চরণ চারণ চক্রবর্তী, প্রাণনাথ শ্রী গোপীনাথ, শ্রী রাধারমন লাল, শ্রী ঠাকুরজির অবৈধ কৃপা, অনুকম্পা, অনুগ্রহ সে ধর্ম সংস্কৃতির ঊর্জা এবং সাহসকে কেন্দ্র করে নিয়ে পরিমল বিলাসিনী চিত্ত শোভনকারিণী কল্যাণদা শুভদা শুভ্রা এবং আত্ম সচেতনতাকে এক নতুন দিশা নিয়ে জ্ঞান ভক্তি বৈরাগ্যের প্রকটকারী নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপা শব্দময়ী স্বরূপা শ্রীমদ্ ভাগবতের অনুপম দিব্য রসধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে। আজই তার দ্বিতীয় দিবস। ভাগবত কথা ধর্মযজ্ঞ, প্রেমযজ্ঞ, ভক্তিযজ্ঞ, মুক্তিযজ্ঞ। যে হরিকথার মধ্যে ডুব লাগালে জীব জগৎ সংসার থেকে মুক্ত হয়ে যায়। এই এক প্রবাহিত নদী। ভাগবত কি আত্মগোলক প্লাবনী ধারা। একটা দূরের নদী, একটা কাছের নদী। দূরগোলক প্লাবনী ধারা কাকে বলে? গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, নর্মদা, কাবেরী, ঝেলম, রাবি, কৃষ্ণা, অলকনন্দা, গোদাবরী, সিন্ধু। ভারতের যে সমস্ত পূর্ণত্ব স্রোতস্বিনী নদীগুলো আছে না, এগুলো আমাদের কাছ থেকে অনেকটা দূরে আছে। এজন্য এগুলোকে বলা হয় দূরগোলক প্লাবনী ধারা। এমন তো নয় যে গঙ্গা নদী আমার বাড়ির সামনে দিকে চলে গেছে, আমি গঙ্গা থেকে অনেকটা দূরে অবস্থান করছি। তব তট নিকটে যস্য নিবাস পুরুষ বৈকুণ্ঠে নিবাস। গঙ্গার তটভূমিতে যারা বাস করে তারা নাকি সাক্ষাৎ ভগবানের ধামে বাস করে। এই জন্য পরীক্ষিত মৃত্যুর সময় গঙ্গার তটভূমিতে গেলেন। কোথাও গেলেন না, না বৃন্দাবনে গেলেন, না বদ্রীনাথে গেলেন, না কেদারনাথে গেলেন। এক গঙ্গার তটভূমি আলো করে বসলেন। কেন? কারণ মরণম জাহ্নবী তটে, মৃত্যু যেন তেন প্রকার গঙ্গার তটভূমি হওয়া চাই। এই সমস্ত নদী আমাদের কাছ থেকে অনেকটা দূরে অবস্থান করছে, তাই আমরা প্রতিদিন এই সমস্ত নদীতে স্নান করতে পারি না।
আমার পাশ দিয়ে একটা নদী প্রবাহিত হয়ে চলেছে সজ্জন। কোন নদী? বলে ভাগবত রূপী নদী, চৈতন্য চরিতামৃত রূপী নদী, রামায়ণ রূপী নদী। ওই সমস্ত নদীতে সব সময় সব জায়গায় স্নান করা যায় না। গঙ্গা নদীর সব জায়গায় স্নান করতে পারবেন না। কেন স্নান করা যায় না? বলে অনেক জায়গায় খরস্রোতা, অনেক জায়গায় জলের গভীরতা অনেক বেশি। এই জন্য নদীর সর্বত্র সব জায়গায় স্নান করা যায় না। শিলিগুড়ির এক মা, ছেলেটা ডাক্তার, নতুন 26 বছর বয়স, অল্প বয়সের ছেলে গঙ্গায় স্নান করতে গেছে। বন্ধু বান্ধব নিয়ে শেষ পরীক্ষা ছিল, গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে বুঝতে পারে নাই এমন একটা ঘাটে গেছে জলের গভীরতা এতটাই বেশি যে 3 বন্ধুই ডুবে গেছে। এই জন্য ওই সমস্ত নদীতে স্নান করতে গেলে অনেক রকমের বাধ্যবাধকতা মেনে চলতে হয়। সব জায়গায় স্নান করতে নাই। ওই সাইনবোর্ডের মধ্যে লিখে দেওয়া থাকে, ডু নট গোয়িং টু ওয়াটার দিস ভেরি ডিপ হিয়ার, এখানকার জলের গভীরতা অনেক বেশি, আপনারা স্নান করবেন না। ওই সমস্ত নদীতে বাধ্যবাধকতা মানতে হয়, কিন্তু ভাগবত রূপী নদীতে কোনো বাধ্যবাধকতা নাই। ওই সমস্ত নদীতে স্নান করতে গেলে তোমাকে অনেকটা দূরে যেতে হবে। ভাগবত রূপী নদীতে স্নান করতে গেলে সাধুর চরণ তলে বসে যেতে হবে। ওই নদীতে স্নান করতে গিয়ে তুমি যদি ডুবে যাও তো মরে যাবে। আর এই ভাগবত রূপী নদীতে যদি ডুব লাগাও না তো জগৎ সংসার থেকে তলে যাবে। এক প্রবাহিত নদী সজ্জন, যে নদীতে জগৎ সংসারের সকলে ডুব লাগাবার জন্য পাগলের ন্যায় ছুটে আসে। তুমি সেই ভাগবত রূপে হরিকথা অনবরত শ্রবণ করো। সত্যা সেব্যা শ্রীমদ্ ভাগবতীয় কথা। সুত মহারাজ বলছেন, শোনকাদি মুনিবৃন্দ, আর কিছু করো আর না করো, সদা সর্বদা সেবন করো। কি সেবন করবে? 18,000 শ্লোক বিশিষ্ট দ্বাদশ স্কন্ধ ভগবানের দিব্য মন্ত্র কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ, সখী কেবা শোনাইল শ্যাম নাম। সুখদেব এই কথা শুনে চমকিত। ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষ ভগবানের শব্দময় ব্রহ্মের দিব্য কথা শ্রবণ করা মাত্রই রসব্রহ্মকে প্রাপ্ত করবার জন্য বাড়ি ফিরে এসেছিলেন। সংসারে এমন দেখা যায় অনেক ছেলেরা সম্পত্তির জন্য বাড়ি ঘর ছেড়ে বাইরে চলে যায়, আবার কেউ কেউ সম্পত্তির লোভে পুনরায় বাড়ি ফিরে আসে। কিন্তু সুখদেব বেদব্যাসের সন্তান, ইনি ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্য বাড়ি ছেড়েছিলেন, পুনরায় ভগবানকে পাওয়ার জন্য বাড়ির মধ্যে আসলেন। আত্মা রামস্য মনের নির্গান্থা বিভ্রমে কুর্বন্তি অহৈতুকীং ভক্তি নিত্যদ্ভুতৌ গুণাহরি। যার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ঈশ্বর, লক্ষ্যের দ্বারা ঈশ্বর প্রাপ্তি হয় সজ্জন।
কার্যের দ্বারা কখনো ঈশ্বর প্রাপ্তি হয় না। লক্ষ্য, কাজ তো রাবণও করেছিল, তপস্যা একটা কাজ। কাজ তো জরাসন্ধ আদি রাজারাও করতেন। পূর্বে জয়সে জরাসন্ধ আদি রাজগণ বেদের স্তুতি করি করে বিশ্বর পূজন, কিন্তু তাদের জীবনের লক্ষ্য আলাদা ছিল। যদি ভগবত সেবা অধর্মকে সঙ্গে করে নিয়ে করা হয়, যদি ভগবত সেবা খারাপ মনোচিন্তাকে সঙ্গে করে নিয়ে করা হয়, সেটাও অধর্মে পরিণত হয়। পূজা অধর্ম যদি সেখানে মাৎসর্য ভাব লুকিয়ে থাকে। একই চাকু যেমন ডাকাতের হাতেও থাকে, ডাক্তারের হাতেও থাকে। দুজনই মানুষের পেটের মধ্যে চাকু ঢুকিয়ে দেয়। আর মজার বিষয় তো এখানে যে দুজনে যখন কোনো কাজ করতে যায় না, মুখটা ঢেকেই যায়। অপারেশন থিয়েটারে ডাক্তার যায়, সেখানে মুখ ঢেকে থাকে। ডাকাত যদি কোনো ছিনতাই করতে যায়, সেখানে মুখ ঢেকে থাকে। দৃষ্টিভঙ্গিতে দুজনে এক, দুজনের হাতে চাকু, কিন্তু লক্ষ্যটা আলাদা। একজন মানুষের পেটের মধ্যে চাকু ঢুকিয়ে দেয় তার প্রাণ নেবার জন্য ডাকাত, আর একজন মানুষের পেটে চাকু ঢুকিয়ে দেয় তার প্রাণ বাঁচাবার জন্য ডাক্তার। লক্ষ্য, জীবনের লক্ষ্য যদি ঈশ্বর না হয়ে থাকে, তাহলে পূজা পাঠ তীর্থ সবকিছুই বৃথা পরিশ্রম ছাড়া কিছুই না। তীর্থযাত্রা পরিশ্রম কেবল মনের ধন, সর্বসিদ্ধি গোবিন্দ চরণ। লক্ষ্য, দুর্যোধন বাড়িতে দুর্বাসা শিখিয়েছে, খুব সুন্দর করে খাওয়ালেন, পড়ালেন। যাবার সময় চরণে প্রণাম করে দুর্যোধন বলছেন, শুনুন গুরুবর, আমার বেচারা ভাই পঞ্চপাণ্ডব বিভিন্ন কারণবশত বনবাস স্বীকার করেছে, দুবেলা দুটো খাবার খেতে পারে না, তাদের জীবনে ধর্ম কর্ম বলে কিছুই হয় না। বাড়িতে যদি থাকতো তাহলে নয় ধর্ম কর্ম হতো, বনে জঙ্গলে কোথায় ধর্ম করবে বেচারারা। তাই আপনি যদি তাদের বাড়ি থেকে একটু খাবার খান, যদি তারা একটু গুরু সেবা দেয়, তাহলে তাদেরও ধর্ম হয়ে যাবে। দুর্যোধন পাঠালেন ধর্ম করতে, কিন্তু লক্ষ্যে কি ছিল? হিংসা। কারণ দুর্যোধন জানেন 10,000 শিষ্যের গুরুদেব দুর্বাসা যখন ভিখারি পঞ্চপাণ্ডবের পাশে যাবে, নিজেরাই খেতে পারে না, আর গুরুদেবের কি সেবা দেবে? 10,000 মানুষকে সেবা দেওয়া কি কম কথা? যদি না দিতে পারে ঠিক ভাবে সেবা, তাহলে তো দুর্বাসার সঙ্গে সঙ্গে অভিশাপ দেবে, আমার তো কাজ হয়ে যাবে। পাঠালেন ধর্ম করতে, কিন্তু লক্ষ্যে ছিল হিংসা, মাৎসর্য ভাব। উনি একটা মন্দির বানিয়েছেন, আমি বানাতে পারবো না। উনি 500 মানুষকে খাওয়ালেন, আমি 1000 মানুষকে খাইয়ে দেখিয়ে দেব। কারোর দিকে অনুপ্রাণিত হওয়া না, মাৎসর্য ভাবকে সঙ্গে করে নিয়ে সবকিছু করা না। লক্ষ্য ঈশ্বর হওয়া চাই। তুমি 1000 জনকে প্রসাদ পাওয়াতে পারো, তুমি 1000 জনকে দান করতে পারো, তার লক্ষ্যে কি? কেবলমাত্র সম্মান প্রতিষ্ঠা না গোবিন্দ?
এই লক্ষ্যের দ্বারা ঈশ্বর প্রাপ্তি হয় সজ্জন। আমি যদি পূজাও করি, আমার পূজা জীবনের একমাত্র লক্ষ্য গোবিন্দের শ্রীচরণ কমল, যেন তেন প্রকার ভগবত প্রাপ্তি। এখানে জাগতিক সুখ বা সাংসারিক সুখের জন্য বা দৈহিক সুখের জন্য আমি ঈশ্বরের চরণ ভোজন করব না তো। আমার সন্তানের অসুখটা ভালো হোক, তার জন্য ডাক্তার আছে সজ্জন। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করার কোনো প্রয়োজন নাই। তোমার জীবনের সংসারের সুখ প্রয়োজন, তুমি সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাকো, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে প্রাপ্তি হয় না। জীব নিজের কর্মফল ভোগ করে থাকে। আর যদি আমার জীবনের কোনো কষ্ট, দুঃখ, জ্বালা, যন্ত্রণা এসে থাকে, সেটা আমারই কর্মফল। কর্মেণ্যৈব জয়তে জন্তু কর্মেণ্যৈব বিলীয়তে, সুখং দুঃখং ভয়ং ক্ষেমং কর্মেণ্যৈবাভিবর্ততে। তুমি তোমার লক্ষ্যে স্থির থাকো। তোমার জীবনের মধ্যে যা কিছু ঘটছে, তুমি যদি কারো দ্বারা সম্মানিত হও, সেটা তোমারই কর্মের ফলরূপ প্রাপ্তি। তুমি যদি আজ 10 জনের দ্বারা অসম্মানিত হও, সেটা তোমারই কর্মফল। জীব নিজের কর্মফল ভোগ করে থাকে, এ বিষয়ে সে স্বতন্ত্র নয়, সম্পূর্ণরূপে কর্মফলের অধীন। আজকে যে রাজাধিরাজ, কাল সে ভিক্ষা চায়, কপালের লিখন কে খণ্ডায়। বিধির বিধান বা নিয়তিকে কেউ বদলাতে পারে না, স্বয়ং ভগবান যদি সামনেও আসে। আমার যদি এটা হতো, আমার যদি ওটা হতো। তুমি তোমার কর্মকে অনুসরণ করে আজ লোকসুখকে প্রাপ্ত করছো। পূর্বজন্মের কথা ছেড়েই দিলাম, এ জন্মে কখনো কখনো চিন্তা করবেন যে ছোট থেকে বড় হয়েছে, জীবনে কত ভুল ভ্রান্তি করে বসেছি। পূর্বজন্মের কথা ছেড়ে দিলাম, শুধু এই জন্মের কথাই ভাববেন যে আমরা ছোট থেকে দৈনন্দিন জীবনে চলাচল করলাম, চলতে চলতে আজ এই পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছি। আমার জীবনে কতগুলো ভুল হয়েছে, তার প্রতিফল তুমি এই জন্মে পেয়ে যাচ্ছ। স্বামী পঞ্চপাণ্ডব সখা কৃষ্ণ ভগবান দুঃশাসন করে তবু দ্রৌপদীর অপমান। স্বামীকে স্বয়ং পঞ্চপাণ্ডব, সখাকে স্বয়ং ভগবান, দুঃশাসনের সাহস হয় কি করে দ্রৌপদীকে অপমান করার? কপালের লিখন কে খণ্ডায়। অবতার যে রামচন্দ্র জানকীর প্রতি, তার হলো বনবাস, রাবণ করেন দুর্গতি। আগুনে পুরিল না ললাটের লেখা হয়, কপালের লেখা কে খণ্ডায়। কোথায় ফেসে গেছে সজ্জন? তুমি তোমার লক্ষ্যে স্থির থেকো। জীবনের সম্পূর্ণ অন্যায় অবিচার, তোমার জীবনের যাবতীয় যে সমস্ত চিন্তা ভাবনা, সেগুলোকে দূরে সরিয়ে দাও। তোমার হৃদয় থেকে কংসকে সরিয়ে দিয়ে কৃষ্ণের প্রাদুর্ভাব ঘটাও। তোমার মনির কোঠার মধ্যে রাম যেমন বসে আছে, রাবণও বসে আছে, রামকে সরিয়ে দাও। কৃষ্ণ ফুটে উঠবে, ফুলে ফলে শোষিত হবে। তুমি তোমার লক্ষ্যে স্থির থাকো। ভক্তগণ তার লক্ষ্যে স্থিরের জন্য যদি বিপদের মধ্যেও পড়ে না, তবু তারা বিচলিত হন না। এই জন্য ভগবান গীতার মধ্যে ভক্তিযোগে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিলেন,
সমশব্দ উচ্চারণে চ তথা মানত্বমানে শীতোষ্ণ সুখদুঃস্য সমসঙ্গ বিবর্জিতা তুল্যানিন্দাস্তুতির মৌনে সন্তুষ্ট ইয়েন কেনচিত। তাদের জীবনে কি মান সম্মান প্রতিষ্ঠা ভালোবাসা, কেউ সম্মান করলে উচ্ছ্বলিত হয়ে লাফিয়ে উঠতেন না? সমুদ্রের ন্যায়, যেমন সমুদ্রে অনেক জল নদী প্রবাহ করে, বর্ষাকালে এত জল যায় সমুদ্র কখনো উচ্ছ্বলিত হয় না। গ্রীষ্মকালে নদীগুলো শুকিয়ে যায়, সমুদ্রে জল ঢালতে পারে না, তা বলে কি সমুদ্র শুকিয়ে যায়? একই থাকে। তোমার অন্তঃস্থিতিকে তুমি ঠিক রেখে লক্ষ্যে স্থির থাকো। ভালোই পরিস্থিতি রোজ বদল হতে থাকে সজ্জন। আজকে এক রকমের পরিস্থিতি তো কালকে আরেক রকমের পরিস্থিতি। আজকে সুস্থ শরীরে তুমি চলাচল করছো, কালকে যে অসুস্থ হবে না কে বলবে? আজকে লোকটা ভালো করে ভালো রাস্তা দিয়ে চলাচল করে বাজার থেকে হাট করে নিয়ে আসলে কালকে লোকটা মরে যাবে না কে বলবে? পরিস্থিতি রোজ বদল হচ্ছে। এই পৌষের 1 তারিখে আমাদের বৃন্দাবনে যাওয়ার কথা, আজকে বিকেল বেলায় খবর আসলো যেনারা যাবেন তাদের মধ্যে কালকে রায়গঞ্জের বুকে দোকানের মধ্যে আগুন লেগে গেছে। সম্পূর্ণ দোকান পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে। একজনের জন্য সবার শোক প্রকাশ করে সম্পূর্ণ যাত্রায় বলল। পরিস্থিতি আজকে সুস্থ শরীরে ঘরের মধ্যে বসে আছো, কালকে যে আমাদের জীবনে কি হবে আমি জানি না। রোজ বদল হয়, কিন্তু পরিস্থিতির চাপে পড়ে গিয়ে তুমি তোমার অন্তঃস্থিতিকে কখনো পরিবর্তন করো না, ওখানে ঠিক থাকো। ভক্তরা তার এপিসেন্টার, তার কেন্দ্রকে কখনো ছেড়ে দেয় না, তার লক্ষ্য ঠিক রাখে। ভালোই আমি রোগ শোকে পড়ে যাই, ভালোই আমার শরীরের মধ্যে নানান রকম জরা ব্যাধি চলে আসে, 10 জন আমাকে অপমান করে ছুঁড়ে ফেলে, আমি একাকিত্ব জীবন যাপন করতে চাই, কিন্তু আমি ওই জায়গায় স্থির, ওখান থেকে বিচলিত হই। মীরার জীবনে যেরকম পরিস্থিতি এসে গেছে, লোক কাহে মীরা ভয়ে বাঁবরি, শ্বাস কাহে কুল নাসিরে, পাগ ঘুঘুর বাদ মীরা নাচিরে। এমন কঠিন পরিস্থিতি সহ্য, আমাদের তো সমাজের মানুষ বাধাও দেয় না, বা 10 জন পাগলও বলে না, মীরাকে পাগলিনী বলতেন, শাশুড়ি মা বলতেন কলঙ্কিনী। কিন্তু মীরা এত কঠিন পরিস্থিতির চাপে পড়ে গিয়েও কখনো ভগবত স্বরূপকে ভুলে যায় না। উনি মনের আনন্দকে সঙ্গে করে নিয়ে পায়ের মধ্যে ঘুঙরু বেঁধে সামনে গিরিধারীকে রেখে নাচতেন। মেয়ের তো গিরিধারী লালা, দোষটা আর কই নেই, আমার তো একমাত্র গিরিধারী আছে সজ্জন। রানা ভেজ বিষ্ণু প্যালো পিবত নীলা হাসে। এই নাও বিষ নিয়ে এসেছি। এমনও কঠিন পরিস্থিতি, নিজের স্বামীর হাতে বিষ খেতে হচ্ছে, কিন্তু মীরা অন্তঃস্থিতি এতটাই শুদ্ধ যে বিষের মধ্যে শ্যামের মূর্তিকে দর্শন করছেন। ভাব, আমার শ্যাম এসে যায়নি তো, আমার শ্যাম এসে যায় নাই তো। যাহা যাহা নেত্র করে তাহা কৃষ্ণ স্ফুরে, আমি যেদিকে তাকাই সেদিকে কৃষ্ণই দেখি। ভক্তের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ পাল্টে যায় সজ্জন। কার উপর হিংসা করবে, কার উপর মাৎসর্য ভাব হবে, কারণ তিনি জানেন জগৎটা সত্য মিথ্যা দুটো নিয়ে সৃষ্টি। এখানে কলিকাল চলছে, চলবে, কাকে হিংসা করব, কাকে খারাপ ভাববো, কার সঙ্গে মাৎসর্য মনোভাব নিয়ে জীবনে চলাচল করব, সবাই এক।
মনের আনন্দকে সঙ্গে করে নিয়ে সে বিচরণ করে, যেদিকে তাকায় সেদিকে কৃষ্ণকেই সে লক্ষ্য করে। উচ্চ বিচার সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে ভক্তদের দৃষ্টিভঙ্গিটাই তফাৎ। প্রেমিক তিনি কখনোই কারো প্রতি অন্যায় বা অবিচার করেন না। সে নিকৃষ্ট প্রাণী হোক না কেন, তারও ভিতর পরমাত্মাকে সে খুঁজে নেয়। এটাই প্রেমিকের লক্ষণ সজ্জন। যোগীদের বিচার যারা চলে, প্রেমিকের কখনো বিচার হয় না, তিনি উচ্চ বিচার করেন। এটাই ভারতীয় দর্শন। প্রেমিক যদি সামনে একটা হাতিকেও দেখে না, দেখার পর তার মনে হয়ে যায়, ওহো আমার গণেশ যাচ্ছে। কিন্তু একজন সাধারণ ভক্ত যদি গণেশকেও দেখে, তার হাতির কথা মনে পড়ে যায়। তো দেখো কিরকম হাতির মতো। উচ্চ বিচার। এ ছেলে, এ মেয়ে, নারী, পুরুষ, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, এ দেখা কোনো বড় ব্যাপার নয়। এ বিদেশিরাও দেখে, ভারতীয়রা দেখে। কিন্তু একজন যোগী, একজন প্রেমিক ভক্ত শুধু সাধারণ মানুষজন দেখেন না, এদের প্রত্যেকের অন্তঃকরণের মধ্যে ছুটে থাকা পরমাত্মাকে সে লক্ষ্য করে। এটা প্রেমিকের লক্ষণ। তিনি সর্বত্র ঈশ্বরকে খুঁজে নেন। প্রহ্লাদ খাম্বার মধ্যে ঈশ্বরকে খুঁজে নিয়েছে। সামনে দেখছেন দেওয়াল, হ্যাঁ এখানে আমার ঈশ্বর আছে। পবিত্র বিশ্বাসের দ্বারা খাম্বা থেকে ঈশ্বরকে প্রকট করানো যায়। আর বিশ্বাস যদি না থাকে তো ঠাকুর ঘরে ভগবান নাই। আছে? ঠাকুর ঘরে যদি ভগবানই থাকতো, তাহলে যে বাংলাদেশে এত ঠাকুর মঠ মন্দির ভেঙে ফেলছে, কোথায় ঠাকুর? দেব দেবীকে মূর্তিকে ভেঙে চুরমার করে দিল কিছুদিন আগে। বিশ্বাস নাই। ওই ভগবান তো প্রকট হলেন না, দেব দেবীরা তো প্রকট হলেন না। ঈশ্বর বিশ্বাসের অধীন সজ্জন। পূজা করার আগে বিশ্বাস করতে শেখো যে হ্যাঁ এখানে আমার ঈশ্বর আরাধ্য দেব বসে আছে। পবিত্র বিশ্বাসের দ্বারা হার বস্তু থেকে ঈশ্বরকে প্রাপ্ত করা যায়। প্রত্যেক বস্তু থেকে, সে নিকৃষ্ট জায়গা থেকে ঈশ্বরকে খুঁজে নেওয়া যায়। পবিত্র বিশ্বাস। কেন? কারণ প্রেমিক সবসময় তার অন্তঃস্থিতিটাকে ঠিক করে রাখে, যেটা সাধারণ জন পারেন না। মীরা বিষ নিয়ে এসেছে, বিষের মধ্যে শ্যামের মূর্তি দেখতে পেয়েছেন, গড় গড় করে বিষ খেয়ে নেয়। পাগ ঘুর মাগ মীরা নাচে বিষের মধ্যে। হরিদাস ঠাকুরের এমনও কঠিন পরিস্থিতি সজ্জন, হরিদাসকে আজ 22 বাজারে বেত্রাঘাত খেতে হচ্ছে। কি অন্যায় করেছিলেন? কারণ মসজিদ ভেঙেছিল, হরিদাস কাউকে অপমান করেছে? কিছুই করে নাই। শুধু একটাই দোষ, হিন্দুদের হরিনাম করতেন, এটাই দোষ। এক দোষের কারণে সমাজ তাকে বিতাড়িত করলেন। তৎকালীন শাসক বললেন একে মারুন। এমনও কঠিন পরিস্থিতি, হরিদাসকে 22টা বাজারে নিয়ে গিয়ে তাকে মার খেতে হচ্ছে। কিন্তু হরিদাস তবু বলছে, খণ্ড খণ্ড হয় যদি যাই দেহ প্রাণ, তথাপিও না ছাড়িব বধূনি মধুমাখা কৃষ্ণ নাম। এটা তার অন্তঃস্থিতি। তিনি হৃদয়কে ঠিক করে রেখেছেন। তিনি তার লক্ষ্য ঠিক করে রেখেছেন। তুমি তোমার লক্ষ্যে ছোট সজ্জন। এই জগতে কিছু কিছু মানুষের লক্ষ্য ধন, অর্থ প্রাপ্তি,
কিছু মানুষের লক্ষ্য প্রতিষ্ঠা, কিছু কিছু মানুষের লক্ষ্য কেবলমাত্র সংসারের ভোগ সুখ। কিন্তু কতগুলো সাধু সমাজ আছে যাদের লক্ষ্য পরমার্থ। যোগ আধ্যাত্মিক কারণ তারা আধ্যাত্ম যোগকে স্বীকার করে নিয়েছে। তাদের জীবনে গৌর, মরণে গৌর, গৌর গলার হারা। তাদের উঠা, বসা, শোয়া, চলাচল, আগে পিছে, ডানে বামে সর্বত্রই তারা গৌরকে দর্শন করে, ভগবানকেই চায়। কারণ তারা ভক্তি মহারানীকে হৃদয়ের মধ্যে স্বীকার করে নিয়েছেন। আর যিনি ভক্তিকে হৃদয়ে ধারণ করতে পারেন, জগৎ সংসারের কোন শক্তি তাকে আলাদা করতে পারে না। সজ্জন, এই জগতের সব থেকে শ্রেষ্ঠ যোগের নামই হলো ভক্তি যোগ। যিনি ভক্তিকে হৃদয়ের মধ্যে ধারণ করেন তিনি হৃদয়কে শান্ত করতে পারেন। তাছাড়া চঞ্চল মনকে শান্ত করার মতো জগৎ সংসারে কিছুই নাই। মাথাটা কখন নিচু হয় জানেন তো? যখন হৃদয়ের মধ্যে ভক্তি এসে বাস করে। যার হৃদয়ের মধ্যে ভক্তি নাই, প্রেম নাই, সে মাথাটা উঁচু করে সমাজে ঘুরে বেড়ায়। উঁচু জায়গায় কখনো জল দাঁড়ায় না, বর্ষাকালের জল নিচু জায়গায় দাঁড়ায়। ভক্তিকে ধারণ করা। ওনার সময় দেবশ্রী নারদ এসেছিলেন জগৎ সংসারে, এসে বিভ্রান্তিতে পড়ে গেলেন। দেখলেন পৃথিবীতে না জ্ঞানের শক্তি আছে, না বৈরাগ্যের শক্তি, না ভক্তির শক্তি, সব নষ্ট হয়ে গেছে কলিকাল। যেদিন থেকে শ্রীকৃষ্ণ এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন সেদিন থেকে ভক্তির প্রাদুর্ভাব নাই, সব নষ্ট হয়ে গেছে। কলির দাবদাহে সবকিছু দাবানলে পরিণত হয়েছে। যা কিছু চোখের সামনে তাও দেখানো ভক্তি। স্বয়ং ভক্তি ঠাকুরানী প্রকট হয়ে দেবশ্রীর চরণে পড়ে কাঁদতে শুরু করলেন, ঠাকুর কি করব? এক তো আমি নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছি, দ্বিতীয়ত আমারই দুইজন সন্তান জগতে প্রকট হয়েছিলেন, জ্ঞান বৈরাগ্য, এনারাও কালের গতিতে নষ্ট হয়ে গেছে, এদের উদ্ধার করব কিসে? তখন দেবশ্রী নারদ এই ব্যাপারটা শৌনকাদি মুনিদেরকে জানালেন। শৌনক কে? শৌনকাদি মুনি ঋষি, এনারা ছিলেন ৮৮,০০০ মুনিবৃন্দ, যাদের সবাইকে একসঙ্গে শৌনক আদি বলা হতো, যারা সুত গোস্বামীর কাছ থেকে এই ভাগবত শ্রবণ করেছিলেন। যখন ওনারাও বলতে পারলেন না, তখন ব্রহ্মার ৪ জন পুত্র সনক, সনাতন, সনন্দন, সনত কুমার, জগতের শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব, এই ৪ জনের নাম সবসময় উচ্চারণ করবেন সজ্জন, প্রেম ভক্তি প্রাপ্তি হয়। এই জগৎ সংসার রচনার প্রাক মুহূর্তে পৃথিবীর বুকে এসেছিলেন। কে কে? সনক, সনাতন, সনন্দন, সনত কুমার। এই ৪ জন মহান পুরুষ, দেখতে ছোট বাচ্চা বালকের ন্যায়, কখনো সাধু দেখে বিচার করা যায় না সজ্জন, সাধুকে অনুভব ক্ষমতার দ্বারা বোঝা যায়। ও একটা ছোট বাচ্চা। সুখদেব ১৮-১৬ বছরের একটা ছেলে, সুত গোস্বামীর বয়স ছিল ১১ বছর বয়স, আর ৫ বছরের ছোট ছোট বালক ছিলেন। যখন তাদের কাছে পরামর্শ নিলেন, কে? দেবর্ষি, দেব ঋষি। দেবর্ষি মানে দেবতাদের যিনি ঋষি, দেবতাদের যিনি গুরুদেব। গুরুদেব হও তো দেবর্ষির মতো, নারদের মতো।
যার মাথায় হাত রাখে তাকে মানুষ করে পাঠিয়ে দেয়, তাই না? দেবর্ষীর 4 জন শিষ্য সজ্জন, 2 জন বালক শিষ্য, 2 জন বৃদ্ধ শিষ্য। প্রহ্লাদের মাথায় হাত রেখেছিল দেবর্ষী নারদ। তো প্রহ্লাদকে নরসিংহ ভগবানকে প্রকট করিয়ে দিয়েছে। ধ্রুবের মাথায় হাত রাখলেন তো নারায়ণ আবির্ভাব করলেন। বেদব্যাসের মাথায় হাত রেখেছিলেন তো ভাগবত প্রকট হয়ে গেছে। বাল্মীকির মাথায় হাত রেখেছে তো রামায়ণ প্রকট হয়ে গেছে। গুরুদেব বলতো দেবর্ষী নারদের কথা। এমনও দেবর্ষী নারদ পরামর্শ নিলেন কার কাছ থেকে? শনকাদি মুনি ঋষির কাছ থেকে। পরামর্শ নেওয়ার জন্য কোনো বয়োবৃদ্ধ লাগে না, পরামর্শ নেওয়ার জন্য জ্ঞানবৃদ্ধ লাগে। আর জগৎ সংসারের পরামর্শ খুব নিতে হয়, পদে পদে গুরুজন বৈষ্ণব মহাত্মাদের কাছ থেকে। জগৎ সংসারে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তো দেখা যায় আমরা নিজেরাই পরামর্শদাতা, আর তার কাছ থেকে পরামর্শ নেব না। কারণ ভক্তি রাজ্য এত 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 বিশাল সজ্জন, তাকে অনুভব স্বয়ং ব্রহ্মা করতে পারে না। আমার মতো ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র জীব কি করবে? ঈশ্বরের তত্ত্ব কত তাহাই কহিব কত, অনন্ত অপার কেবা জানে। ব্রজপুর প্রেম নিত্য এই সে পরম সত্য, ভজ সদা অনুরাগ মনে। কতটুকু অনুধাবন করেছি আমি, কতটুকু তাকে বুঝতে পেরেছি। যার সৃষ্টি নিরূপণে জ্ঞানী গুণী পণ্ডিতেরাও স্তব্ধ হয়ে যান, যাকে অনুভব করতে পারেন না, বুঝতে পারেন না, জানতে পারেন না, আমি কতটুকু তাকে জানি। এজন্য পরামর্শ চাই। দেবর্ষী নারদ পরামর্শ নিলেন কার কাছ থেকে? স্বয়ং শনকাদি 4 জন, সনক, সনাতন, সনন্দন, সনত কুমার। তারা বললেন, শোনো, জ্ঞান ভক্তি বৈরাগ্যকে যদি জগৎ সংসারে প্রকট করাতে চাও, তাহলে বেদব্যাস ভগবান যে 18,000 শ্লোক বিশিষ্ট দিব্য গ্রন্থ রচনা করেছেন, এই গ্রন্থের প্রবচন করো, এই গ্রন্থকে বিশ্লেষণ করো, এই গ্রন্থকে তাদের কর্মঘরের মধ্যে প্রবিষ্ট করাও। যে ব্যক্তি জীবদ্দশায় হরিকথা শ্রবণ করেন নাই, তার পূজা বৃথা, আমি বলবো। যে ব্যক্তি জীবদ্দশায় কখনো ভাগবত শোনেন নাই, তার তপস্যা নষ্ট হয়ে যায়। সজ্জন, এক অভিজ্ঞতা থেকে বলছে, কারণ যার হৃদয়ের মধ্যে, যার কর্ণকুহরের মধ্যে হরি কথারূপী দিব্য শব্দ প্রবেশ না করেছে, তেনয়া বাংময় মূর্তি প্রত্যক্ষ বর্ততে হয়। এই স্বয়ং ভগবানের শব্দময়ী মূর্তি, যে এই মূর্তিকে দর্শন করে নাই, সে ওই মূর্তি দেখে কি করবে? ওই মূর্তি তো হাজারো মানুষ দর্শন করছে, ওই তাদের মনের চিত্ত মনোবৃত্তি কখনো পরিবর্তন হচ্ছে না। দুর্গা পূজার মধ্যে হাজারো মানুষ ঠাকুরকে দর্শন করতে বেরোয়, 1 দিন নয়, 2 দিন নয়, 3 দিন করে দর্শন করে। তার মনের চিত্ত কখনো পরিবর্তন আসে না। কেন আসে না? কারণ তারা এখন শব্দময়ী মূর্তিকে দর্শন করে নাই। বেদব্যাস ভগবান জগৎ সংসারে শব্দময়ী মূর্তি নির্মাণ করেছেন। কাঠের মূর্তি, পেতলের মূর্তি, সোনার মূর্তি, রূপোর মূর্তি, মাটির মূর্তি তৈরি করে নাই। এই শব্দময় মূর্তি নির্মাণ করেছেন। তুমি সেই শব্দ শোনো, শুনিলে খণ্ডিবে চিত্তের অজ্ঞানাদি দোষ। কৃষ্ণে গাঢ় প্রেম হবে পাইবে সন্তোষ।
তুমি শোনো। হরিদ্বারে যাবেন, আনন্দ ঘাটকে দর্শন করবেন, খুব প্রসিদ্ধ জায়গা হরিদ্বার। হরিদ্বার কেন? ভগবান শ্রীহরির দ্বার, দরজা, এই জন্য নাম হরিদ্বার। এই সমস্ত তীর্থে মাঝে মাঝে দর্শন করতে হয়, যেতে হয়। চারিধাম অন্তত একবার হলেও হওয়া চাই। যত তীর্থে যাবেন না, মনটা পরিষ্কার হয়। আর তীর্থে কখনো অসাধুর সঙ্গে যেতে নাই, এটাও বলে রাখি। তীর্থে যখন যাবেন তখন কোনো সাধু বাবার সঙ্গে যাবেন। আপনাদের ইসলামপুরে অনেক সাধু মহাত্মা আছেন, এনাদের চরণ ধরে যাবেন, শান্তি পাবেন। কেন? কারণ আমি যে জায়গা সম্পর্কে জানি না, সেই জায়গাটা উনি জানেন। যদি এমনি ঘুরে বেড়ান, মনে হবে আমাদের এখানকার মতোই, অনুভব ক্ষমতা আসবে না। ব্রজে গেলে কোনো সাধুর সঙ্গে যাবেন, তবে বুঝবেন ব্রজের ধুলি করার মাহাত্ম। নইলে মনে হবে এটা কোথায় আসলাম, চারিদিকে এত ধুলো উঠছে, নাক বন্ধ করতে হবে। কিন্তু ধুলো নয়, ধুলো নয়, ধুলি নয়, গোপী পদরেণু। এ ধুলা মেখেছিলেন নন্দের বেটা কানু। অনুভব ক্ষমতা। হরিদ্বারে প্রসিদ্ধ স্থান, আনন্দ ঘাটে বসলেন দেবশ্রী সনকাদি মুনি ঋষি। আমরা এখন হরিকথা শোনাবো। যশ শ্রবণাত্মারতি করতলে স্থিতা, যখনই শুনবে তখনই তোমার জীবনে মুক্তি লাভ হয়ে যাবে। তাই তুমি বসে বসে এই হরিকথা শ্রবণ করো। গ্রন্থে 18,000 শ্লোক আছে। দ্বাদশ স্কন্ধ বিশিষ্ট দ্বিতীয় কথা। শোনো দেবর্ষি, যতক্ষণ না এই কর্ণকুহর বিশিষ্ট দ্বিতীয় হরিকথা মনের মণিকোঠার মধ্যে প্রবেশ করে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই হৃদয়কে কেউ শান্ত করতে পারে না। চঞ্চল ভগবানকে প্রাপ্ত করতে গেলে নিজেকে শান্ত হতে হয়। ভাগবতের 18,000 শ্লোক শ্রবণ করানো মাত্রই এই যে দ্বিতীয় শব্দগুলো ভাসতে 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 ভক্তি মহারানীর কর্ণকুহরে প্রবেশ করেছিল। জ্ঞান বৈরাগ্য প্রকট হয়েছিলেন সেই সময়, নাচতে শুরু করলেন। এই হরি কথা মৃত ব্যক্তি, জীবিত ব্যক্তি সবাইকে উদ্ধার করে দেয় সজ্জন। আপনারা ভাগবতে গোকর্ণের কথা শুনেছেন, ধুন্ধুকারীর কথা শুনেছেন, মরে ভূত হয়ে গিয়েছিল। আমরা মরে কি হব আমি জানি না। জীব নিজের কর্মফল ভোগ করে চলছে, আদৌ মুক্তি হবে না ভক্তি হবে, কি হবে পরে জানি না। অনেকে শুনেছে বৃন্দাবনের অনেক পাঠক মহারাজ, অনেক বাবাজি মরার পর নাকি ভূত হয়ে গেছে। আমিও হবো নাকি বুঝতে পারছি না, কারণ জীব নিজের কর্মফল ভোগ করে থাকে। হ্যাঁ, অশুদ্ধতাকে সঙ্গে করে ভাগবত ব্যাসাসনে বসলে সজ্জন জীবন শেষ। অনেক মহারাজ মরার পর ভূত হয়ে, অনেক পুরোহিত বৃন্দাবনের ভূত হয়ে গেছে, প্রেতাত্মা হয়ে গেছে। যতটাই ভালো ততটাই খারাপ।